ખાસ ચર્ચા કરીએ વિલિયમોનિલના મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે. મયુરેશ, આપનું પણ સ્વાગત. ગુડ આફ્ટરનૂન. વન મોર ફ્રાઈડે અને 2 દિવસથી આમ જોવા જાવ તો મંગળવારથી જ જે પ્રકારનો મૂડ માર્કેટમાં બન્યો છે, થોડી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે નફા વસૂલી આ તે બધા જ સંકેતોની. મને યાદ છે આપણે લાસ્ટ ફ્રાઈડે જ્યારે મળ્યા હતા ત્યારે ખાસ ચર્ચા કરી જ હતી આ મુદ્દા પર કે જ્યારે ઓલ ટાઈમ હાઈ પર છીએ તો સ્વાભાવિક પ્રોફિટ બુકિંગને લઈને પણ તૈયારીઓ રાખવી પડે અને ઓબ્વિયસલી અહીંયા પ્રોફિટ બુકિંગ થઈ પણ રહ્યા છે સમય કે જે અલગ જ લેવલની તેજી બતાવી છે જૂન મહિનામાં ત્યાં તો વધારે. એટલે સ્થિતિ થોડી ચર્ચા કરીએ અને ઓબ્વિયસલી એક ફોર્માલિટી 1 પોઈન્ટ માટે નિફ્ટીએ ગઈકાલે બાકી રાખી દીધી ઓલ ટાઈમ હાઈ માટે. બાકી સેન્સેક્સ, મિડ કેપ અને બેંક નિફ્ટી બધા ઓલ ટાઈમ હાઈ બનાવી ચૂક્યા છે રિસેન્ટ સ્વિંગ્સમાં. તો આની પણ ખાસ આપણે ચર્ચા કરી લઈએ મયુરેશ. Absolutely, sure, absolutely. I think એક પોઈન્ટ નું જ ફરક હતું પણ ક્યાં I think technically તમે જોશો તો I think the move that the markets have made પાછલા 2 મહિનામાં I think outstanding moves હતા. I think broader markets માં જેવી રીતે તેજી આવી છે I think it's a testimony to the entire India growth story. હવે અહીંયાથી 3 પાસાઓ છે. પહેલી વસ્તુ જેવી રીતે હું રાઇટફુલી લાસ્ટ વીક પણ કહેતો હતો I think there is jitteriness. જ્યારે માર્કેટ્સ ઓલ ટાઈમ હાઈઝ ના નજીક આવે ત્યારે jitteriness આવે and it's an obvious thing કે થોડી પ્રોફિટ બુકિંગ મની being taken off the table થઈ જાય. બીજું પાછું તમે એ જો કે I think જે FI નું એલોકેશન છે the way they exited India 4 ક્વાર્ટર પહેલા અને જેવી રીતે I think એક એન્ટ્રી લીધી છે I think entry has become extremely tough for FIs. I think એક સિમ્પલ લોજિક તમે સમજી લો કે I think ગ્લોબલ જીડીપી માં ઇન્ડિયાની જીડીપી આજની તારીખમાં $3.7 trillion થઈ ગઈ છે. તો ક્યાં ને ક્યાં I think the entire share in terms of global GDP should at least be 3.75%. આજે FIs નું stake Indian marketમાં is less than 1%. So I'm not saying કે immediately 4% સુધી આપણે પહોંચી જઈશું. But the way we are growing and જે આપણી expectation છે કે we'll become a 5 trillion economy in the next 2 to 3 years. I think even a 1% allocation FIs even from the current level, you can expect where the market should be in the next 2 to 3 years. એક લાંબો નજરિયો હોય તો. To add to that, I think the retail investors they have understood the importance in terms of equity investments over the last few years. And અહીંયાથી પણ I think એક જે stable support મળી રહ્યો છે in terms of equity flows. As the equity cult grows, મારા હિસાબે I think જે flows માર્કેટમાં આવશે consistently, I think that should probably persist and ensure કે જે India growth story છે યથાવત રહેશે. બીજી વસ્તુ I think within the entire global pack itself, it's just a matter of time. I think in the next 3 to 5 years, I think we'll be at a far higher levels from where we are at this juncture. અને એમાં પણ I think જે 3 important facets છે. પહેલી વસ્તુ I think જે political stability છે. I think it's extremely important from a market standpoint. And if that continues, મારા હિસાબે I think in developed world or emerging economies માં I think we should stand out. બીજું પાછું I think જે government capex અને private capex થઈ રહ્યું છે and the expectation in terms of India becoming a manufacturing powerhouse, China +1 આપણે સાંભળી રહ્યા છે and it's a reality. તમે ટેક્સટાઇલ કંપનીઝ જો, એન્જિનિયરિંગ કંપનીઝ જો, ઓટોમેશન કંપનીઝ જો, એપલનું I think પ્લાન્ટ આવશે તો ક્યાં ને ક્યાં I think China +1 is expected to play out quite meaningfully. જે પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ લાવશે આપણા એક્સપોર્ટ્સ ઉપર પણ, કટ ડાઉન ઓર કરંટ ડેફિસિટ, એટ ધ સેમ ટાઈમ ક્રિએટ એમ્પ્લોયમેન્ટ અને એન્શ્યોર દેટ સ્ટ્રોંગ અર્નિંગ્સ ગ્રોથ કન્ટિન્યુ ફોર ઇન્ડિયન કંપનીઝ એઝ વેલ. એના કારણે I think આપણી જે જીડીપી છે I think we should be increasing at a good clip in the next few years. Third, આપણે જે ડેમોગ્રાફિક્સ છે I think if you look at our age median compared to the rest of the world, I think it's one of the best at this point of time. મારા હિસાબે I think જે પ્રોફિટ બુકિંગ છે I think it's part and parcel of any market. જે excesses છે I think એ remove કરશે આ profit booking and it's very logical and I think it's very healthy for the markets as well. Every market I think should witness this and મારા હિસાબે I think our markets with the huge run up has gone through that. 3 important aspects માં મારા હિસાબે I think India will stand out not just for the next decade as I've always maintained. આ સેન્ચુરી આપણી છે. So મારા હિસાબે I think I am not staying away. India's story continues and will continue to stay over the next 10 years, 20 years. ડેફિનેટલી બહુ સરસ રીતે તમે સમજાવ્યું. ખાસ મુદ્દાને ભારત માટે થઈને એના પર નજર રહેશે. આ વખતે સમર્પણ જે રીતની સ્થિતિ બની છે, સેલ્સ કેટલું થયું ન થયું આ બધી ચર્ચાઓ પણ રહેશે. હવે જે રીતે નંબર્સ આવવાના છે Q1ના બહુ જલ્દી 1 સપ્તાહ પછીથી આપણે જોઈશું. તો આવી પરિસ્થિતિમાં વોલ્ટાસ પાસેથી એક્સપેક્ટેશન કઈ રીતે રાખી રહ્યા છો તમે અને આ વખતે જેમ બ્રોકરેજ રિપોર્ટમાં અમુક ડાઉનગ્રેડના આવ્યા છે કઈ રીતે જુઓ છો મયુરેશ તમે? નહીં, હું પહેલી વસ્તુ કહેતો હતો કે I think happy to see દેવાંગ. I think બહુ વર્ષો પછી I think દેવાંગને જોયું છે સ્ક્રીન ઉપર, તો happy to see him on and share the same screen with him. જ્યાં સુધી I think વોલ્ટાસનું સવાલ છે મારા હિસાબે I think જે કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ સેગમેન્ટ છે
ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે અનસીઝનલ રેન્સ આપણે જોયું સ્પેસિફિકલી નોર્થ ઇન્ડિયામાં, સાઉથ ઇન્ડિયામાં પણ આઈ થિંક જે પીક સિઝન હતું આઈ થિંક હીટ સિઝનનું, ત્યારે આઈ થિંક ઇટ કોઝ અ હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ ડિસ્રપ્શન. તો આટલા માટે આઈ થિંક એક્સપેક્ટેડ હતું કે વોલ્યુમ growth, exponentially growth as looking at the heat season this time around. I think that is expected to be a little bit soft. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે ઇનપુટ કોસ્ટ છે એ ઘણા બધી ઓછી થઈ ગઈ છે. તો આટલા માટે આઈ થિંક જે માર્જિન્સમાં અને પ્રાઇસ કટ્સ લીધા છે, એક્સપેક્ટેશન હતી કે આઈ થિંક માર્જિન શુડ ઇમ્પ્રુવ, પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક માર્જિન્સ થોડા આઈ થિંક નબળા જ રહેશે even for this quarter to come. In fact, I am hearing reports through some media channels and media outlets as well કે કદાચ પ્રોડક્શન કટ્સ પણ એ બધી કંપનીઝ લઈ શકશે. તો આઈ થિંક કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ માટે જે બેસ્ટ સિઝન છે Q4 and Q1 એ થોડું સોફ્ટ રહ્યું છે ફોર ઓલ ધીઝ મેક્રો રીઝન્સ. થોડી અર્નિંગ રિકવરી આ વર્ષે થોડી ડિફિકલ્ટ રહેશે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક થોડી સાઇડવેઝ જ મોમેન્ટ રહેશે ઓર ધી સ્ટોક્સ માઇટ અંડર પરફોર્મ, કારણ કે Q1 ના નંબર્સ ડેફિનેટલી સોફ્ટ આવશે. વોલ્ટાસ છે, બ્લુ સ્ટાર છે, વર્લપૂલ છે, they will report soft setup. મયુરેશ, પીક હાર્સ દરમિયાન ઓબ્વિયસલી ટેરિફ વધારે રહેશે, તેમને એક લેવરેજ એ પણ મળશે, પણ સોલર હાર્સ દરમિયાન પાવર ટેરિફ સામે 20% ઓછું થશે, એટલે અલ્ટિમેટલી આ સેટ ઓફ થઈ રહ્યું છે આમને સામને. એક રીતે જોવા જાવ તો સમજવાનું રહેશે જે સ્માર્ટ મીટરિંગને લઈને જે નવા નિયમો આવ્યા છે તેને લઈને. મયુરેશ, એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક મોટા મોટી એવી રીતે લાગે છે કે આઈ થિંક એક સેટ ઓફ ફેક્ટર રહેશે. Tariffs have obviously gone through a patchy phase, અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક કી ઇલેક્શન યર છે ઇન ધ કમિંગ યર. તો મને નથી લાગતું આઈ થિંક સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સ હોય, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ્સ હોય, they will let tariffs go through the roof. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે કેપિંગ ઓફ tariffs છે obviously that will play out. Obviously input cost પણ ઓછી થઈ ગઈ છે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક the cost of generating electricity 4 ક્વાર્ટર પહેલા જે આઈ થિંક યુક્રેન રશિયાના વોરના કારણે જે રીતે ઇનપુટ કોસ્ટ વધ્યા હતા has come off quite significantly. પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે ઓફટેક છે આઈ થિંક that is expected to still continue to be growing at a robust pace, but margins, as I said, with price caps and tariffs will be capped. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક કઈ એક અર્નિંગ્સમાં કઈ એક સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આનાથી નહીં આવે. પણ સ્માર્ટ મીટરિંગ રિમેન્સ અ વેરી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્પેસ. યશ, ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે એન્ટાયર મુહિમ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્શ્યોરિંગ કે જે T&D લોસીસ થાય છે જનરેશન કંપનીઝને, એક્સપેક્ટિંગ સ્માર્ટ મીટર્સ ટુ પ્રોબેબલી એન્શ્યોર કે જે રીડિંગ થાય આઈ થિંક હેપન્સ એટ એન એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ વિદાઉટ એની લોસ ઓફ યુનિટ્સ digitally, અને જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થશે આઈ થિંક there is no fabrication or loss of any theft involved as far as metering is concerned. આ સ્પેસ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રહેશે. આમાં સિમેન્સ, જીનસ પાવર એને ધ્યાનમાં. એક એનટીપીસી અને પાવર ગ્રીડ પણ ખાસ મયુરેશ ધ્યાન પર આવી રહ્યા છે. આજના આવા માર્કેટમાં પણ એનટીપીસી સરસ એક્શનમાં છે. આ મહિનામાં સ્ટોક 7.25% સુધી ચાલી ચૂક્યો છે, અને આવી જ રીતે પાવર ગ્રીડમાં પણ જબરદસ્ત એક્શન આ મહિનામાં આપણને જોવા મળેલું છે. કોઈ થિયરી વર્કઆઉટ કરી રહી છે, થોડું સમજવાનું રહેશે મયુરેશ, કોઈ કોમન ફેક્ટર્સ? જે એક્સપેન્શન થઈ રહ્યું છે સ્પેસિફિકલી એનટીપીસી માટે તમે જોશો કે આઈ થિંક જે ગવર્મેન્ટે ટાર્ગેટ રાખી છે રિન્યુએબલ્સની, જે ફ્રેશ કેપેક્સ આવશે એનટીપીસી નો આઈ થિંક વિલ બી ટુવર્ડ્સ રિન્યુએબલ્સ ઇટસેલ્ફ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જે એક્ઝિસ્ટિંગ થર્મલ કેપેસિટીઝ છે they are operating at optimal capacity, અને આના કારણે આઈ થિંક જે રેગ્યુલેટેડ ROE છે એ એનટીપીસી એન્જોય કરી જ રહી છે. ઓન ટોપ ઓફ ધેટ આઈ થિંક જે ફ્રેશ કેપેક્સ લાગશે towards renewables, I think that will be something that can increase volume growth going forward at a very very reasonable tariff જે ઓપ્ટેક રહેશે in the next few years as these capacities are commissioned. પાવર ગ્રીડ માટે આઈ થિંક જે ટ્રાન્સમિશન લાઇન્સ લાગશે આઈ થિંક બોથ થર્મલ અને રિન્યુએબલ્સ માટે પણ જે ઓફટેક છે, જે કેપિટલાઇઝેશન ટુ કેપેક્સ રેશિયો છે આઈ થિંક હેઝ રિમેન્ડ વેરી વેરી રીઝનેબલ. અહીંયા પણ આઈ થિંક બીકોઝ દે આર એક્સપેક્ટેડ ટુ હેવ અ વેરી સ્ટ્રોંગ કેપિટલાઇઝેશન ટુ કેપેક્સ, જે રેગ્યુલેટેડ ROEs છે આઈ થિંક રિમેન એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ. અને બેઉ કંપનીઝમાં આઈ થિંક જે ડિવિડન્ડ yield છે, કારણ કે જે કેશ ફ્લોઝ જનરેટ કરે છે કંપનીઝ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ, અને જે ગવર્મેન્ટના નિયમો છે ત્યાં કારણે આઈ થિંક જે પે આઉટ્સ આવશે is expected to remain strong. So I think very very good dividend yields NTPC અને પાવર ગ્રીડ આપે છે. એના કારણે આઈ થિંક ડાઉનસાઇડ રિસ્ક પણ પ્રોટેક્ટ થઈ છે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ટેલવિન્ડ છે સેક્ટર માટે, દિગ્ગજ કંપનીઝ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ ઓપરેટિંગ લેવરેજ છે, અને ડિવિડન્ડ yield plays as a strong support of the issues. ક્લિયરલી તો આ પરિસ્થિતિમાં નજર આપણી રહેશે એનટીપીસી પર્ટિક્યુલરલી, અને પાવર ગ્રીડ પણ છે કે જે આજના દિવસે એક્શનમાં રહેતું આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. ડિફેન્સના મેજર કાઉન્ટર્સમાં બધામાં હવે નફા વસૂલી આવી ગઈ છે મયુરેશ, એટલે આવી સ્થિતિમાં જે સમાચારો આવવાના હતા, રાહ જોઈ રહ્યા હતા,
ત્યાં સુધી તેજી આવી ગઈ. આજે મઝગાંવ ડોક જોઈ રહ્યો છું, વેચવાલી છે. HAL આજે સમાચારો ફાઇનલી આવ્યા તે પછી વેચવાલી જોવા મળી રહી છે. બીજા પણ જે નાના નાના અમુક કાઉન્ટર્સ છે તે બધામાં પણ થોડી વેચવાલીના સંકેતો અહીંયા ખાસ બની રહ્યા છે. હવે રામકૃષ્ણ ફોર્જિંગ આ તે બધું પણ તમે જુઓ તો ધીરે ધીરે હવે એ તો રેલવે સાથે છે, પણ તેમ છતાં પણ એક જોવા જાવ તો અહીંયા થોડી નફા વસૂલી, ઇવન ભારત ડાયનેમિક્સમાં પણ પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળી રહ્યા છે. તો આને હવે કઈ રીતે સમજીશું? બીકોઝ જે ન્યૂઝ આવવાના હતા, કન્ફર્મેશન આવવાનું હતું તે આવી ગયું. ફાઇનલી પ્રોફિટ બુકિંગ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. મયુરેશ, I think completely. I think just run-up આવેલું બધા સ્ટોક્સમાં I think you've obviously seen money being taken off the table. અને ક્યાં ને ક્યાં I think લોજિકલ પણ છે, પણ થોડું સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે આ સ્ટોક્સમાં એન્ટ્રી પોઈન્ટના હિસાબે આફ્ટર ધ ફોલ ઇઝ ડન. પણ મારા હિસાબે યસ, આઈ થિંક ઇટ્સ અ ક્લિયર કેસ ઓફ પ્રોફિટ બુકિંગ. હવે જ્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 6 મહિનાનો સમય પૂરો થવા આવ્યો છે મયુરેશ, કેલેન્ડર યરના હિસાબથી, તો જે સેક્ટર્સે હજુ સુધી પરફોર્મ નથી કર્યું તેને એક વખત રિવ્યૂ કરવાનો સમય છે અને આમાંથી એક ફાર્મા રહેશે. બીકોઝ આપણે જાણીએ છીએ કે આ પાછલા 6 મહિના તો બહુ સારા રહ્યા નથી. આજે અમારી સહયોગી ચેનલ પર US FDIના જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે તેઓ ચર્ચા પણ કરી રહ્યા હતા કે અમને ઇન્ડિયન કંપનીઓ પર પૂરો ભરોસો છે. નો ડાઉટ જે ડ્યુ ડિલિજન્સીસ હોય છે, તપાસ કરવું આ તે, પણ ઇમ્પોર્ટ બેન જે છે તે સૌથી લાસ્ટ સ્ટેપ તરીકે અમે યુઝ કરીએ છીએ. પણ જે રીતે પ્રધાનમંત્રી ત્યાં ગયા છે અને સ્વાભાવિક આ મુદ્દે ફાર્મા સેક્ટરને લઈને પણ જરૂરથી ચર્ચાઓ થઈ હશે. તમને એવું લાગે છે કે નેક્સ્ટ 6 મંથ્સ હવે અહીંયાથી ફાર્મા કાઉન્ટર્સ પર જરૂરથી આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ? આજે હું ઓરોબિંદો ફાર્મામાં થોડો બઝ જરૂર જોઈ રહ્યો છું, 4.5% ઉપર છે સ્ટોક. મયુરેશ, I think પણ અહીંયા પણ થોડું સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે, કારણ કે એઝ યુ રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ હિયર, I think જે ફાર્મા કંપનીઝમાં FDA ના ઇશ્યુઝ હજી પણ છે, જ્યાં પર EIRs આવ્યા છે, I think it's very difficult for them to start marketing new products from there. અને આટલા માટે I think જે નવા products with high margins હોય, specialty products જે મને કહેવાય, I think they probably take a back seat because they get delayed in terms of their filing. So મારી હિસાબે I think within the pharma space આજની તારીખમાં on the only lens we are liking Zydus Life. Very stable company in terms of earnings. જે formulation નો ધંધો છે ઇન્ડિયામાં અને યુએસમાં પણ, specialty products both in India and US, high margin products છે, એટલા માટે I think margins have always been extremely high, 20 to 23% આજુબાજુ, and continue રહેશે. Recent inspections માં clean sheets મળી છે Zydus Life ને, which is a huge positive, કારણ કે જેટલા પણ I think નવા products આવશે, I think that can have a huge impact in terms of top line growth going forward. અને જેવી રીતે માર્જિન્સમાં સ્ટેબિલિટી છે, એક્સપેક્ટેશન છે કે બોટમ લાઇન પણ એક ડબલ ડિજિટ ગ્રોથ પોસ્ટ કરી શકશે, which will reflect in very strong ROEs. તો ક્યાં ના ક્યાં I think pharma as a space will continue to evolve. આજની તારીખમાં અમારી ટોપિક Zydus Life છે. એક્સાઇટ પણ એક્શનમાં છે. મયુરેશ, હવે જે રીતે ડેવલપમેન્ટ્સ થઈ રહ્યા છે, ખાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ બેટરી મેન્યુફેક્ચરિંગ અને EVs પર ખાસું ફોકસ છે, તો એ રીતે તો સ્ટોરી તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર છે જ, પણ ફ્રેશ બાઇંગ પણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે ખાસ. તો આને એક વખત ચર્ચા કરી લઈએ એક્સાઇટ પર. મયુરેશ, તો એક્સાઇટ હોય, અમારા રાજા હોય, મારા હિસાબે I think જે બેટરી મેકર્સ છે આજની તારીખમાં I think જે ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન્સ છે, જે આપણે પેટ્રોલ ડીઝલના ગાડીઓ કહેવાય, I think they are expected to still grow at a reasonable pace. જે EV પોર્ટફોલિયો ગ્રોથ હશે આ બધી કંપનીઝનો, I think they are gearing up for that as well. Wave companies are planning to put up significant amount of lithium ion battery capacities. અને ક્યાં ને ક્યાં I think જે બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન કરશે બધું ઓપરેશન્સ will ensure કે જે સિનર્જીસ આવશે battery makers માટે is going to be very evident. So I think the nava players in the e-mobility space, I think both these players are gearing up quite significantly. And existing space માં પણ એક બેકઅપ બેટરીની જરૂરત લાગે, જે I think Accenture અને Amara રાજા both સફાઈ છે. તો મારી હિસાબે I think sweet spot માં છે. Launch is expected in the next few quarters, અને જેવી રીતે production ramp up થશે along with their capacities coming up, I think FY24, FY25 પછી I think they'll be fully synchronized in terms of generating this their capacities to all these OEMs as well. અને રિપ્લેસમેન્ટ માટે પણ કામમાં આવશે. તો સ્વીટ સ્પોટમાં છે, જેના પાસે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરી રાખો એક્સાઇટ અને અમારા. બિલકુલ, બંને જ કાઉન્ટર્સ પર વ્યૂ પોઝિટિવ અહીંયાથી નજર રાખતા રહીશું. મયુરેશ, જે એસેન્ચરના પરિણામો આવ્યા છે તેના ઉપરથી થોડું આઈટી કંપનીઓને વિશે આપણે અહીંયાથી વાત કરી લઈએ. બીકોઝ આજે દબાણમાં તો હતા, છેલ્લે હું થોડું ટેક મહિન્દ્રામાં બાઇંગ જોઈ રહ્યો છું, પણ આ જે પરિણામો છે તેને જોતા થોડા એન્ટિસિપેશન્સ તો એવા છે કે ડીલ વિન્સને લઈને હજુ પણ પ્રોબ્લેમ્સ રહેશે, ચાહે તે નાની ડીલ્સ હોય કે મોટી. આપણે વચ્ચે TCS ઇન્ફોસિસ માટેના અમુક ડીલ્સના સમાચારો જોયા પણ હતા કે અમુક બહુ લોંગ રનિંગ ડીલ્સ કેન્સલ થઈ, અમુક રિન્યુ થઈ, આ તે બધા સમાચારો પણ હતા. અને માર્જિન્સને લઈને ચિંતાઓ હજુ પણ યથાવત છે. લે ઓફને લઈને ખુલીને એસેન્ચર કહી રહ્યું છે
કે આવનારા 18 મહિનામાં બહુ મોટી સંખ્યામાં તેઓ લે ઓફ કરશે, તો સ્વાભાવિક આઈટી કંપનીઓ પર હવે અહીંયાથી નજર હોવી જોઈએ આપણી, કેમ કે કંઈક પ્રોબ્લેમ્સ જરૂર છે નવી ડીલ્સ લાવવામાં. Again, I was always of the opinion that I think you'll have to wait out of Q1 numbers, yes. કારણ કે જેવી રીતે I think જે બેન્કિંગ ક્રાઇસિસ ઇવોલ્વ થયેલું એક ક્વાર્ટર પહેલા, I think the repercussions will get played out at this point of time and this financial year itself. I think જે પ્રાઇસિંગ છે નવા ડીલ્સની, જેવી રીતે ડીલ કેન્સલ્સ પણ થઈ રહ્યા છે, will come under pressure. આટલા માટે I think માર્જિન પ્રોફાઇલ જે છે એ કેવી રીતે પ્લે આઉટ થશે એવું જોવાનું બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. બીજું પાછું એવું છે કે I think જે એક્સપેક્ટેશન આપણે બાંધીને રાખાય in terms of constant currency growth, large cap companies માટે specifically, because they become the torch bearer of IT industry માટે, એમાં થોડું circumspect થઈ શકશે આ વર્ષમાં, because of all the combination of all these factors. જે slowdown witness કરી રહ્યું છે આપણે યુરોપમાં, યુએસમાં સ્પેસિફિકલી BFSI અને રિટેલમાં જે એક્સપોઝર છે ઘણી બધી કંપનીઝો, all these factors will play out in terms of revenue contribution also being a little soft, માર્જિન્સમાં થોડું દબાવ, અને આટલા માટે નેગેટિવ ઓપરેટિંગ લેવરેજ taking out of balance sheets. To clearly wait out for Q1 numbers. કોઈ I think please don't hasten yourself, એટલે જલ્દબાજી નહીં કરો in terms of trying to preempt numbers કેવા રહેશે. Numbers આવવા દો, let's take a call after 2-3 numbers are reported કે કેવી રીતે ટ્રેન્ડ છે. લેટલી આપણે જોયું છે મયુરેશ કે સરકારી બેંક્સ થોડા પોઝ લઈ રહ્યા છે, સ્પેશિયલી રિઝલ્ટ્સ આવ્યા ત્યારબાદ ખાસ જોવા મળ્યું છે. હા, બેંક ઓફ બરોડા ઇઝ અ ડિફરન્ટ કેસ. બાકી તમને જોવા મળ્યું હશે કે SBI તો ખાસા એવા લાંબા પોઝ પર છે અત્યારે, અને આવી સ્થિતિમાં થોડું ચર્ચા કરવાની રહેશે શું નડી રહ્યું છે, કેમ કે બેલેન્સ શીટ હેલ્ધી છે, બધાના માર્જિન સુધરી રહ્યા છે, પ્રોવિઝન્સ પણ એવા કંઈ ખાસ છે નહીં, NPS કંટ્રોલમાં આવી રહ્યા છે. સો નથિંગ ઇઝ દેર ઓન ધ બુક્સ, પ્રોબ્લેમ્સ એવા કંઈ છે નહીં. Absolutely right. I think markets problems anticipate કરી રહ્યા છે. કે I think જે લોન ગ્રોથ આવશે હવે એમાં કેટલું એસેટ ક્વોલિટી બગડશે. I think that is one fear that the market has got. બીજું ફિયર એ છે કે I think જે ડિપોઝિટ ગ્રોથમાં I think એક વધારો એક ઇન્ક્રીઝ જોવા મળ્યું છે, એના કારણે નિમ્સમાં કેટલું કોમ્પ્રેશન થશે. That is the second line. બીજી વસ્તુ I think જે એક્સપેક્ટેડ લોસ પ્રોવિઝનિંગ છે, જે નવું RBI નું સર્ક્યુલર છે, એનાથી બેંક્સ કેટલી હિટ લેશે in terms of the overall expected loss itself over the next 1 year, 2 years itself. અને કેટલી એક્સેસિવ પ્રોવિઝનિંગ કરવી પડશે એક ટફ સિચ્યુએશનમાં, જ્યારે I think NIMs are compressing અને deposits and advances are probably expected to remain on the softer side. તો મારી હિસાબે I think anticipated છે imports problems banks માટે, જેટલા માટે તમે ઘટાડો જોઈ છે. ક્લિયરલી તો આ એન્ટિસિપેશન્સની વચ્ચે અહીંયા થોડું સેલિંગ જોવા મળી રહ્યું છે, નજર રાખતા રહીશું. સિમેન્ટ કાઉન્ટર્સમાં પણ થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ છે. ચેલેન્જીસ ડેફિનેટલી છે તેમના પાસે પ્રાઇસીસને લઈને મયુરેશ, અને જે અમુક આક્ષેપો પણ થયા હતા સિમેન્ટ કંપનીઓ પર, તેને લઈને પણ થોડા ઓવરહેંગ છે અહીંયા. સ્થિતિ કઈ રીતે જુઓ છો? તમને એવું લાગે છે કે ડિમાન્ડ સિનેરિયોમાં થોડું અસર આવી હોય, મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સ છે તેને કારણે થઈને? અને બીજું પાછું એવું છે કે I think ક્વાર્ટર 4 માં પણ I think ઘણી બધી I think જે ઇન્વેન્ટરી છે પુશ કરી છે ડીલર્સમાં. તો મારી હિસાબે I think it is a good possibility and a high possibility કે જે એક્સપેક્ટેશન છે કે I think જે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયની મિસમેચ છે કદાચ ફર્સ્ટ હાફમાં કન્ટિન્યુ રહેશે. ઓબ્વિયસલી I think સેકન્ડ ક્વાર્ટર વિલ બી માર્ડ બાય મોન્સૂન્સ અને એક્ટિવિટી થોડી I think નબળી પણ થઈ જાય. તો I think જે રિકવરી આવશે સેકન્ડ હાફમાં જ આવશે. I think a lot of push through also happens before the monsoon season. કારણ કે I think logistics અને ફ્રેટમાં I think issues થઈ શકે during that period itself. પણ સેકન્ડ હાફમાં I think એક સ્ટ્રોંગ રિકવરી આવી જોઈએ, કારણ કે જેટલી કેપેસિટીઝ નવી આવશે I think એક કેલિબ્રેટેડ વેમાં આવશે, જેના કારણે યુટિલાઇઝેશન લેવલ શુડ એક્સીડ 75%. ઇનપુટ કોસ્ટ પેટકોકના પ્રાઇસીસ છે, કોકિંગ કોલના પ્રાઇસીસ છે, હેવ કમ ઓફ, ક્રૂડ હેઝ કમ ઓફ, એટલા માટે ફ્રેટ લોજિસ્ટિક કોસ્ટમાં પણ એક સેવિંગ થશે. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think ફર્સ્ટ હાફ વિલ બી અ લિટલ બિટ સોફ્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઓપરેટિંગ લેવરેજ કંપનીઝ માટે. સેકન્ડ હાફમાં રિકવરી ડેફિનેટલી આવશે. તો મારી હિસાબે I think any softness should be probably looked at. Ultratech, JK Cement and definitely be kept on your radar. સમય થયો છે રજા લેવાનો. મયુરેશ, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી એ સ્ટોક્સ કદાચ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય, ક્લાયન્ટ પાસે પોઝિશન હોઈ શકશે. મારી પોતાની પોઝિશન એક પણ સ્ટોકમાં નથી. પ્લીઝ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટ. ખૂબ આભાર મયુરેશ અને દેવાંગ, આપ બંનેનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લેવા.